ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ है मेरे मीडिया के साथी फिर इस बारी चलाणगे टाइटल कि पंजाब का प्रधान कौन। ए श्री अरविंद केजरीवाल जी, बी श्री भगवंत मान साहब। पहला डॉक्यूमेंट है भगवंत मान साहब ने नवी लिस्ट कड्ढी होनी अहुदेदारां दी ते थल्ले लिखिया होया आप पंजाब प्रधान भगवंत मान। 29/4/2022 तरीक का यह डॉक्यूमेंट है जिहदा कुछ अंश मैं कढ़ के लिया। नंबर 1 पढ़ देना मैं, श्री अरविंद केजरीवाल ऑनरेबल CM दिल्ली। अगली गल नोट करियो, तुसीं चलाना होगा A और B वाला काम। कन्वीनर आप पंजाब, तैयारी खिंच लो पंजाबियों। पंजाब का मुख्य मंत्री भी प्रधान ने बनना कल आने वाले समय सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जिहड़े लीक होने हैं 12 मई दे, उत्थों गल शुरू होंदी है। वो लीक की जाती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली टीम वालों, एक कुड़ी वालों लीक की जाती है। जिहड़े डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट जिहड़े साडे कोल पहुंचे, रिपोर्ट नहीं पहुंची, स्क्रीनशॉट पहुंचे, तो उस तो बाद एक वड्डे अपने आप को कहाण वाले जर्नलिस्ट जिहड़े हैगे ने मीडिया के साथी ने उन्हां वालों लीक होंदी है। अनफॉर्चुनेटली बाद सरकार उन्होंने एक वड्डा अहुदा शायद शाबाशी के रूप दे देती है भी तुसीं सरकार का सरकारी दस्तावेज लीक करते हैं। इसका मतलब ये क्लीयर हो गया कि 28 तरीक की लीक इन्फॉर्मेशन आम आदमी पार्टी के नैशनल फेसबुक पेज पर पई इन्फॉर्मेशन 28 तरीक की, आम आदमी पार्टी के नैशनल ट्विटर हैंडल से पई कि 224 जने की इंकलूडिंग सिद्धू मूसेवाला, तख्त श्री अकाल तख्त साहिब जथेदार साहब ते होर कई जने की सिक्योरिटी जी है घटाती है। ये इन्फॉर्मेशन सब तो पहली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन किन्हें प्रोवाइड की? आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया ते आम आदमी पार्टी की दिल्ली टीम जी लाखां रुपया पंजाब का तनख्वाह लेके मुख्यमंत्री साहब की कोठियां 'च बैठी है, वो टीम वालों लीक होया। राघव चड्डा ते संदीप पाठक दोनों की फोन डिटेल चैक किए जान, दोनों के लोकेशन चैक किए जान। जदों वो कुड़ी ने डॉक्यूमेंट किवें पहुंचे, उन्होंने किनू फोन किए, क्योंकि एक ने इलैक्शन स्ट्रैटेजी बनाई कि असीं सिक्योरिटी विड्रॉ करन नूं लेके किवें इनू लोकां 'च लेके जाना और वाहवाही लुटनी है, तो दूजे का हथ ये सरकारी डॉक्यूमेंट लीक करवाने च रहा। जिमें सिद्धू मूसेवाले केस च मुखबर तुहानूं याद होगा, उन्होंने कहा जी 2 मुखबर बाहर सीगे जिन्होंने सारा कुछ किया, रैकी की, तो उन्होंने पुलिस ने अरैसट किया, कार्रवाई की। इन्हों भी एज ए मुखबर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, पहली इन्फॉर्मेशन इन्हों वालों लीक हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले मन्निया जाए और उसी FIR ऐड किया जाए। इसकी रिप्रजेंटेशन की कापी भगवंत मान साहब को भेजी थी। भगवंत मान साहब भी इस पर साइलेंट ने क्योंकि दिल्ली वाले फसते कि उन्होंने वास्ते पंजाब का माहौल जरूरी है या राघव चड्डे की दिल्ली टीम जिहड़े भगवंत मान साहब के ब्याह के बराती भी सीगे, वो दिल्ली टीम वो जरूरी है। इसका जवाब भी भगवंत मान साहब को पब्लिक डोमेन च देना पऊगा। मैं धन्नवाद है साडे पंजाब के मीडिया का कि जिन्होंने वो हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अपने पंजाब के हित च वायरल नहीं किया, ना चलाया। नहीं जे एक भी मीडिया वो लिस्ट जनतक कर दिंदी तो सोचो पंजाब का माहौल की बनना सीगा। एक कतल हुण तक संभल नहीं रहा। साडी 25% पुलिस जी पंजाब की जी है जिन्होंने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में संभालना चाहिए, वो अज उस कतल के पिछे लगी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ ये डॉक्यूमेंट्स लीक होके अपने पब्लिसिटी प्रोपोगंडा वास्ते पंजाब की सिक्योरिटी नूं, पंजाब के हित नूं, पंजाब के माहौल नूं खराब करने की साजिश के तहत जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने किया। जिहड़ा पंजाब वास्ते थ्रैट बनया होया, जिहड़ा पंजाब वास्ते खतरा बनया होया, हर एक पंजाबी उसके खिलाफ खड़ा है। पंजाबियों ने संताप बड़े झल्ले ने, कि 84 का होवे, 47 का होवे, होर लड़ाइयां दो विच आईयां पाकिस्तान दे नाल, ते होर पंजाब 'च मादा नहीं हैगा कि असीं होर ये दिल्ली वालियां दे कारनामिਆਂ करके होर पंजाब संताप झल्ले। तां ही एडवाइजरी कमेटी बनी है, तां ही काका जी भेजे ने भी जाके ग्राउंड साफ करो, भगवंत मान नूं बदनाम करांगे, कहांगे नहीं चला सकता, दिल्ली मॉडल ही चलाऊगा। पहला स्टैप, पहली पौड़ी दिल्ली वालियां ने प्रधान बन के पंजाब की पार कर ली है। हुण समझण की गल है, ये तो वो चीज़ है जिहड़ी गारंटियां लोगों को दित्तियां जांदियां कि असीं आ देवांगे, आ देवांगे, आ देवांगे।
ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਹ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BPL ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। 3 MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਊਗੀ 3 MLA ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ 2 ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 12 ਮਈ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ CM ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30/5/2022। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਟ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ 30/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਇਹ RTI ਦੇ ਥਰੂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 28 ਮਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰਤਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉसी ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਡੀਓਸ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਲੀਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 224 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30/5/2022 ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਏ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਉਹ ਆਰਟੀਏ ਮੇਰੀ ਰਿਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਏ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਏ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਿਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 30/5 ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 7/6/2022 ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੀ 25% ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੀ ਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4/7/2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15/7/2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20/7/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਨੈਕਸ਼ਰ P4 ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਸੁਣੇ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਬੜੇ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 84 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 47 ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਣ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਦਓਗੇ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ CM ਨੰਬਰ 2 ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ 2 ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ CM ਨੰਬਰ 3 ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਚਲਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ PR ਸਟੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਵਾਈ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟ 1923 ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(2)B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਹੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ।
पर यह सीक्रेट डॉकूमेंट होम डिपार्टमेंट तो पुलिस डिपार्टमेंट जो बाहर किवें निकल आया। दूजा सवाल, ये डॉकूमेंट DPRO डिपार्टमेंट तक किवें पहुँच गया, डॉकूमेंट दिल्ली टीम वालों किवें पहुँच गया। ये सब के सवाल जिहड़े हैं सब का जवाब साडे मानयोग DGP साहब नूं देना पऊगा। इसकी रिप्रजेंटेशन की कापी मैं भगवंत मान साहब नूं भेजी सीगी। भगवंत मान साहब भी इस ते साइलेंट ने क्योंकि दिल्ली वाले फसते हैं, तो भगवंत मान साहब नूं देना पऊगा कि उन्हां वास्ते पंजाब दा माहौल जरूरी है या राघव चड्डे की दिल्ली टीम जिहड़े भगवंत मान साहब के ब्याह के बराती भी सीगे वो दिल्ली टीम वो जरूरी है। इसका जवाब भी भगवंत मान साहब नूं पब्लिक डोमेन च देना पऊगा। ते नाल अंडर सैक्शन 166 IPC वो भी एक सरकारी मुलाजम नूं ये कहता है कि तुसी कोई भी हाईली सैंसिटिव डॉकूमेंट इनफॉर्मेशन बाहर नहीं दे सकते। ईवन कि मैं दस देना चाहना है कि जिहड़ा ईस्टर्न पंजाब सेफ्टी एक्ट जिहड़ा सिक्योरिटी एक्ट हैगा वो एक्ट के तहत भी जे सरकार ने कोई एडवरटाइजमेंट भी देनी है तो सरकार नूं 20 बारी सोचना पैंदा है। कोई भी ऐसी सैंसिटिव इनफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी डॉकूमेंट या कोई भी ऐसी इनफॉर्मेशन जिहड़ी पंजाब के माहौल नूं, सरकार दे स्टेट के माहौल नूं, देश के माहौल नूं या कोई लोगों के अगेंस्ट कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन के अगेंस्ट कोई ना जाती होवे तो ऐसी चीज़ जिहड़ी सरकार वालों रिलीज़ नहीं हो सकती। पर इस तरह सरकार वालों हाईली सैंसिटिव डॉकूमेंट रिलीज़ होंदे हैं, उस डॉकूमेंट तो बाद कतल होंदा है तो उस तो बाद फिर दोबारा लीक होंदे हैं। एक मेरा होर DGP साहब नूं बेनती है कि जिन्हां ने डॉकूमेंट लीक कीते और जिन्हां ने पबलिश कीते, जिवें सिद्धू मूसेवाले केस च मुखबर तुहानूं याद होऊगा, उन्होंने कहा जी 2 मुखबर बाहर सीगे जिन्हां ने सारा कुछ कीता, रैकी कीती ते उन्हां नूं पुलिस ने अरैसट कीता, कार्रवाई कीती। इन्हां नूं भी एज ए मुखबर फर्स्ट इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले, पहली इनफॉर्मेशन इन्हां वल्लों लीक हुई है, फर्स्ट इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले मन्निया जाए और उसी FIR च ऐड किया जाए। FIR जो लिखती है पुलिस उसका फुल फॉर्म होंदी है फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं पहला की कंप्लेंट दी वो दर्ज होंदी है, उत्ते इन्वेस्टिगेशन होंदी है, फिर अगे कड़ियाँ जुड़ियां जांदियां। तो मैं भी कहना फर्स्ट इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले मुखबर, सब तो पहले मुखबर जिहड़े ने दिल्ली टीम दे ने, चाहे सरकारी अमले च बैठे ने जिन्होंने रिपोर्ट लीक करी, उन्हां ते पहल के आधार पर परचे दर्ज होने चाहिए ने ताकि अगे तो पंजाब के माहौल नाल कोई खेल ना सके, पंजाब की शांति नाल, पंजाब की जिहड़ी आन बान नाल कोई खेल ना सके, वो सबक जिहड़ा अगे तो मिले। हुण एक दूजी इनफॉर्मेशन तुहानूं जिहड़ी मैं लिखिया सीगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन हैगी है, तुसीं सरप्राइज होवोगे। पंजाब भी मैं लिखिया सी वर्ड ब्रेकिंग एंड शॉकिंग न्यूज़। मैनूं उम्मीद है मेरे मीडिया के साथी फिर इस बारी चलाणगे टाइटल कि पंजाब दा प्रधान कौन, ए श्री अरविंद केजरीवाल जी, बी श्री भगवंत मान साहब। प्रधान मतलब मैं ये नहीं कह रहा भी जिमें मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के चला पिछे हो रहे हैं। कागजां च प्रधान कौन, सरकारी डॉकूमेंट च प्रधान कौन, ए अरविंद केजरीवाल जी, बी भगवंत मान साहब। कुछ डॉकूमेंट मेरे को नो डाउट हाई सैंसिटिव डॉकूमेंट सी क्योंकि कुछ रिट पटीशनां च लगे हुए सीगे। जो मैं रिसर्च कर रहा सी अपनी डायरैक्शन पाने वास्ते तो उन्होंने मैनूं मिले वो, इस करके डॉकूमेंट मैं वो पब्लिकली नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो दिल्ली वाला वांगू नहीं हैगा। मैं पंजाबी हाँ, पंजाब के किसी भी, चाहे वो साडा दुश्मन है चाहे वो दोस्त है, किसी नाल भी कोई वधीकी होवे, मैं नहीं चाहता यह कुछ होवे। पर उस डॉकूमेंट का एक लाइन मैं जरूर पेस्ट करके लिया है। मैनूं लगदा इहदा जवाब आम आदमी पार्टी नूं दे देना चाहिए होगा, पंजाब सरकार नूं भी दे देना अपना चाहिए होगा कि यह सच है कि झूठ है, क्योंकि ये डॉकूमेंट सच है। नहीं फिर 2 महीने बाद रिट मेरी तो फिर तैयारी पई है कि केजरीवाल साहब नूं सिक्योरिटी किवें मिल गई। ये डॉकूमेंट है जी पंजाब दा प्रधान कौन। पहला ये डॉकूमेंट है भगवंत मान साहब ने नवीं लिस्ट कड्ढी होनी अहुदेदारां दी, ते थल्ले लिखिया होया आप पंजाब प्रधान भगवंत मान, पंजाब दी आन बान शान साडा वीर भगवंत मान। वो लहदी गल है, हुण शान दिल्ली वालियां दी है वो, पर असीं तां अज भी मनदे हैं। ये डॉकूमेंट है सरकारी डॉकूमेंट, इसकी डेट है, एक मिनट मैं डेट थोड़ा वेरीफाई कर ला ताकि कल सरकार को भी क्लैरिटी हो जाए।
29/4/2022 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਨੰਬਰ 1 ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਨਰੇਬਲ CM ਦਿੱਲੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ A ਔਰ B ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਨਵੀਨਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ? ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਕਾ ਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਚਲਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ B। ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੌਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਈ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਦ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗਾ, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और एक संविधान एक पद होगा, वो आम आदमी पार्टी प्रधान नैशनल भी, आम आदमी पार्टी प्रधान पंजाब भी, जे खुदा ना खास्ता हिमाचल जित के मैंने लगता हिमाचल का प्रधान भी हुई हो। एक सिक्योरिटी दिल्ली तो लीती हुई, दूजी सिक्योरिटी पंजाब तो ली हुई। जे किते हिमाचल जित के ती फिर हिमाचल मैंने लगता जे बीजेपी वाले तो यह रूल एप्लीकेबल हो जाए, उन्होंने 7-8 किलोमीटर तक तो सिक्योरिटी वाला काफला ही ना मुक्के। जे बीजेपी भी आम आदमी पार्टी वाला यह रूल अपलाई करन लग जाए अपने आप से, या कांग्रेस वाला अपलाई करन लग जाए 2-3 किलोमीटर का उन्होंने भी काफला सिक्योरिटी वाला बनी जाऊगा। ये वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, ਅੱਜ सूबे के प्रधान बनने तक मजबूर हो गए। वो आ 2-2 सूबे की सिक्योरिटी ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। सो मेरे हिसाब नाल मैं तो बेनती ही करूँगा भी खबर तो इनू परे छड्ड के ही चलाओ कि आज का प्रधान, आपका प्रधान कौन। ये मैनूं लगदा ज़्यादा लोगों को छेती पंजाब वालों को समझ आ जाएगा कि अगे शायद मैं डॉक्यूमेंट ये भी लेके आ जाए 6 महीने तक कि आपका अगला मुख्यमंत्री कौन। धन्यवाद जी। कोई किसी का सवाल होवे रिट पईयां होईयां ने, उन्हां 'च डॉक्यूमेंट लगे हुए ने, जाके सरकार कह देवे कि साडे तो गलती नाल लिखिया गया जी। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है ना, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, सरकारी कागज़ है। ये तो हैगा जिहड़ा भगवंत मान साहब दी मैं दिखाया। हुण समझण दी गल है, ये तो वो चीज़ है जिहड़ी गारंटियां लोकां नूं दित्तियां जांदियां कि असीं आ देवांगे, आ देवांगे, आ देवांगे। ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਰੰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਬਦਲੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BPL ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ सोशल मीडिया दिखावा प्रोपोगंडा यह है, और सरकारी काम आ है। दोनों 'ਚ फर्क है। देखो थोड़े सवाल चो 2 सवाल पैदा होंगे हैं। एक तो सवाल पैदा यह होंदा है कि यह मुख्यमंत्री तक पहुँचने का रस्ता है। दूआ सवाल ये पैदा होंदा है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੰਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰੀ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੇਕ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਤਿਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 3 MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਊਗੀ 3 MLA ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ।